रब नूं याद करया कर, दुरमत निकल जाएगी। नानक दुरमत छुट गई, पार ब्रह्म बसे चीत, पार ब्रह्म तेरे अंदर वस जाएगा। इसी अज दे लड़ीवार शब्द दी विचार जो महाराज जी ने सेवा लई है, मैं जिवें पहलां बेनती कीती है, साका ननकाना साहिब, साका ननकाना साहब 1921 ते चल रहा 2021, 100 साल उहदी शताब्दी समारोह सारे वर्ल्ड विच चल रहे ने। 21, 22, 23 जे कल भी निकल गया। आने वाले दिनों जी भी ननकाना साहब के शहीदां की याद दे विच बहुत बड़े बड़े समागम हो रहे हैं। इस करके चंद विचारां आपां ननकाना साहब के उस गुरुद्वारा साहब बारे जो पाकिस्तान दे विच सो प्रसिद्ध नगर ननकाना साहब जिहड़ा है, जिसका नाम राय भोए दी पहला तलवंडी सी और शेखूपुर का प्रसिद्ध नगर, जिला शेखूपुर, पाकिस्तान का पंजाब, उसका जिला शेखूपुर, उसका प्रसिद्ध नगर। पहला कहते सी राय भोए दी तलवंडी, फिर कहते ननकाना साहब, क्योंकि इत्थे महंतां दा कब्जा हो चुका सी 1921 दे विच। सो इसनूं आज़ाद करवाया गया। सो इहदे बारे असी गुरु महाराज की कृपा दे नाल कुछ चंद गुरमत विचारां तुहाडे नाल सांझियां करदे हां। सो ननकाना साहब जिहड़ा सी बड़ा पवित्र स्थान सी, क्योंकि इत्थे गुरु नानक पातशाह दा प्रकाश होया। इत्थे गुरु नानक पातशाह दा प्रकाश होया ते सारियां पातशाहियां इत्थे टच रही, मतलब क्योंकि गुरु नानक महाराज दा प्रकाश इत्थे होया सी। ये नगर बहुत महान बन गया सी हिंदू मुसलमाना सिखां सारियां वास्ते, सारियां वास्ते ये महान बनिया रहा, अज तक भी है। 1613 ईस्वी विच छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी ने मतलब इस दी सेवा जिहड़ी है उदासी मत दे बाबा जी सो अलमस्त साहब जी नूं दे दित्ती सी। इन्हां गुरु घरां दे विच उदासी ते निर्मले जिहड़े साधु जन सी, इन्हां दे कोल सेवा संभाल रही। 1613 ईस्वी दे विच गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने बाबा अलमस्त जी नूं इस ननकाना साहब दी सेवा संभाल दे दित्ती गई। फिर मुगलों दा राज सी, सानूं पता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी 1708 दे विच शरीर करके चले गए। बंदा बहादुर सिंह दी ड्यूटी लग गई, उसने सरहंद दी इट नाल इट खड़का दित्ती ते जदों बंदा बहादुर दी भी शहीदी हो गई, कौम जिहड़ी सी सिख कौम जिहड़ी सी ये थोड़ी जही आपस विच दूर होनी जां वंड होनी शुरू हो गई ते मुगलों दे जुल्म इन्ने वधने शुरू हो गए कि जिहड़े सिख सी इन्हां नूं हौली 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 अपने घरां नूं छड्डना पिया। योधे सिख जिहड़े सी वो दूर दूर जंगलों दे विच रहने शुरू हो गए। इत्थों तक भी होया भी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सिरां दे मुल भी रख दिते गए भी जिहड़ा भी केसाधारी सिंह दिसदा है उन्होंने मार के लियाओ ते इनाम पाओ। तो फिर जिहड़े इन्ने प्यारे गुरु घर सी इन्हां दा प्रबंध बड़ा मुश्किल हो गया सी, क्योंकि सिखां नूं ते अपनी जान दी पई सी ते एडे वड्डे गुरु घरां दे प्रबंध किवें चलाउणे सन। जिहड़ियां सिख मिसलां आईयां, सिख मिसलां आईयां जां सिख राज आया जां महाराजा रणजीत सिंह दा भी राज आया, इस समय भी जिहड़ी सेवा संभाल ये संप्रदाइयां दे कोल रही, उन्हां दे कोल ही रही। अलग अलग संप्रदाइयां दे साधु जिहड़े सी इत्थे बैठे रहे ते उन्हां दे कोल रही ते बहुता ध्यान गुरुद्वारा प्रबंध वल ना गया। महाराजा रणजीत सिंह दे समय भी जगीरां ते बहुत दे दित्तियां। महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत किलियां दे किले, किसी नूं 500 किला गुरु घर नूं, किसी नूं 1000 किला, ऐदां मतलब ही आमदन दा जरिया ते साधन बना दिता। ते गल ये बनी भई मुगलों तो बाद 1849 ईस्वी नूं सो अंग्रेज आ गया, अंग्रेज़ों का भारत ते कब्जा हो गया। तो हुण अंग्रेज़ों ने जदों सत्संग जी किसी भी देश के उपर राज करना है, हुण तो प्लैन बहुत वड्डा चाहिए, राजनीति बड़ी जबरदस्त चाहिए है। तो अंग्रेज़ों का रूल सी डिवाइड एंड रूल,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜੋ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਪਰਦਾਈ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੰਤ ਜਾਂ ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਸੀ ਨਾ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਉਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਮਹੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਔਰ ਮਹੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਏਕੜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਹੰਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਰਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹੰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਸਲਾ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁੰਡੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋ ਵਾਧੂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ, ਗੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦੇ,
ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਗੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਧਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1849 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਭਈ ਮਨਮਤ ਫੁੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੁੰਗੇ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਵਾਂ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿ ਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ 1919 ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸਰਪਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪਰਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਏ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੰਗਾ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਜਾਤ ਦੇ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਪਾਦਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਦਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਵੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਭਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਨਮਤ, ਪੂਰਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੈਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, 2-4 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਲਾਏ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਰਾਇਣੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ, ਐਡਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾਬ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, 13-14 ਸਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 5-6 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਹੰਤ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹੰਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀਏ ਬੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ। ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਸ਼ੇਰ ਅੱਗਿਓਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਗੋਰਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਉੱਪਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆ। ਕੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਆਪੀ ਉਹ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਬਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੂਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦਾਸ ਦੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਕਹਿ ਲਈਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲਗਭਗ 400 ਗੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ, ਗੰਡਾਸੇ, ਟਕੂਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ, ਸਿੱਕਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਾਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ। ਗਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ $1 ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ 15 ਪਾਉਂਡ $20 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਡੇ 20 ਜਾਂ 50 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਤਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਸ ਨੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੱਲਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੌਣ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਛਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ 200 ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ, 250 ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੀਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਰੈਣੂ ਭਗਤ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਆ। ਇਹ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਰੈਣੂ ਭਗਤ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਇਦ 19 ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਇੱਧਰ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਇਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਰੈਣੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
भी इन्होंने अज कब्जा कर लिया। इसने जिन्ने भी अपने जिहड़ा 300-400 बंदा गुंडा उत्थे सी, उत्थे एडी वड्डी वड़ टुक होई भी कहंदे लिखिया नहीं जा सकता, दसिया नहीं जा सकता। कहंदे इन्नियां गोलियां चलाइया गया, उसने इशारा कर दिता भी इन्हां ते अटैक कर दिता जाए। बस चाहे बच्चे सी, बजुर्ग सी, औरतां सी, सारियां दे उपर गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां। उन्हां नूं हथियारां दे नाल, तलवारां दे नाल ਔਲ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੰਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब नूं जफा मार लिया। पर गुरु ग्रंथ साहब जी दे भी ये गोलियां लगियां, वो श्री गुरु ग्रंथ साहब अज भी है। इहदा एक क्लास फैलो सी महंत नरैनू दा, ते ये भी इहदा विरोध कर रहा सी। कहंदा तू किधर, तू भी अकालियां नाल शामिल हो गया? कहंदा हाँ मैं किसी पार्टी नाल नहीं, मैं सच नाल खड़ा। कहंदे ने इसने अपनी डब दे विचों रिवाल्वर करके 3-4 गोलियां मार के उसनूं उत्थे शहीद कर दिता। अपने क्लास फैलो नूं कहंदा तू मेरे नाल रल जाओ। कहंदा ना, मैं तेरे नाल नहीं रलना, मैं सच दे लई शहीद भी हो जावांगा। ते कोई नहीं, इसने अपनियां गोलियां दे नाल उसनूं शहीद कर दिता। ताबिया ते बैठे भाई लछमण सिंह बुरी तरह ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। इसने ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੰਡ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਧ ਸੜਿਆ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਔਰ ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 200 ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ 130 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤੰਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਥਾ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਲਗਭਗ 2200 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ, 2200 ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਿਮਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜਬੂਰਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਈ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ
ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਦਲੇਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 3-4 ਢੇਰ ਲਾਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੱਧ ਸੜੇ ਜਲੇ ਸਰੀਰ, ਲੂਹੇ ਸਰੀਰ ਔਰ ਕੱਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦੀ ਵੀ ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਲਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਉਦਾਸੀ ਤੇ 1613 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਲ ਮਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਓਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਲਾਸਟ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ 1-1 ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ,
ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਫੱਕੀਆਂ ਡਾ ਦੇਣਗੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਫੱਕੀਆਂ ਡਾ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਵਾਸਤੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਇਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਨਿਕਾਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।